बंधुगण नमस्कार। आज आम जानिबा जे नेशनल पार्टीशन कौन, ओल्ड हिंदू लॉ रे कौन थिला प्रोविजन, 1938 जो हिंदू वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट हला से कौन चेंज हला एवं 2005 मसीह जो एमेंडमेंट हला आपनकर हिंदू हिंदू एक्ट से कौन कौन आसिला 2005 एमेंडमेंट पर से विषय रे आम विस्तृत भाव में चर्चा करवा। ओल्ड हिंदू लॉ रे जो थे सर्वाइवरशिप एप्लिकेबल थिला। सर्वाइवरशिप माने जो थे कर्तार मृत्यु पर विधवा माने आ कौन प्रकार शेयर पाऊ नथिले एवं केवल मेल मेंबर माने मेल लीगल हेयर माने शेयर पाउथिले, जो कि जो विधवा स्त्री माने विधवा झील माने नाही नथिबा असुविधा रे पड़ुथिले। सी आईन चेंज हला 1938 मसीह रे। 1938 मसीह रे हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट आसिला, जो थिरे एक हजबैंड रो मृत्यु पर घर कर्तार मृत्यु पर तार स्त्री को लिमिटेड प्रॉपर्टी राइट दिया होता। सेटा कौन थिला से बिक्री करि परिबे नहीं एवं सी केवल ताको भोग दखल करिवे एवं सेथिरो जो जो प्रॉपर्टी रो जो आय हबो सेथिरे सी तांकर परिवार को मेंटेन करिवे, तांकर गुजराण मेंटेइबे, तांकर पुओ झियो बाहा करिवे एवं तांकर मृत्यु पर ही तांकर संतान संतति माने सी टंका पाइबार हकदार होथिले। किंतु हिंदू सक्सेशन एक्ट आउ थे बहुत बड़ हिसाब रे जोटा हिस्टोरिकल एमेंडमेंट आमे कहिबा, हिस्टोरिकल एमेंडमेंट लता आगरु हिंदू सक्सेशन एक्ट 1938 पर 56 मसीह आसिला एवं 56 मसीह जो सेक्शन 6 रहिला सेथिरे उभय रहिला, पार्शियली सर्वाइवरशिप रहिला एवं पार्शियली नेशनल पार्टीशन मध्य रहिला। सर्वाइवरशिप लिमिटेड हेकरी रहिला केमिति, जोथि पई आपनकर जदि कौनसी मेल हिंदू रो डेथ हो जाए ताहेले सेथिरे पार्टीशन हेई परिबो, किंतु एक लिमिटेड हिसाब रे से पार्टीशन रहउथिला, जो थे फीमेल लीगल हेयर मानकर कौनसी राइट नथिला, जेभली प्रीडिसीज डॉक्टर मानकर कौनसी राइट नथिला एवं सेई जगह रे मध्य किछि परिमाण रे नेशनल पार्टीशन मध्य लागू होउथिला। किंतु हिंदू सक्सेशन एक्ट रो जो मेजर एमेंडमेंट आसिला 2005 रे सेथिरे डॉटर कर झियंकर तांकर कोपर्सनरी राइट आसिला एवं नेशनल पार्टीशन को समस्त से लागू करागला। आउ सर्वाइवरशिप को संपूर्ण भाव में माने वाइप आउट कर माने ताको काटी दिया गला। इतिहास जदि लेखा जीवो ताहेले यह एक ऐतिहासिक अमेंडमेंट बोली करी धरिबा को पड़िबो, जो थे झियो मानकर कोपर्सनरी राइट आसीगला, बार्थ राइट आसीगला। झियो माने पितांकर संपत्ति रे से माने पार्टीशन क्लेम करि परिबे, किंतु सेथिरे एक क्लॉज रहिला जे जदि 20/12/2014 पूर्वरु 20/12/2004 पूर्वरु जदि पार्टीशन हो जाइथिबो से प्रॉपर्टीटा 2005 रे लागू हला। एणु मान्यवर अदालत से गोटे क्लज लगेले जदि से प्रॉपर्टी जोटा 20/12/2004 पूर्व पार्टीशन हो जाइथिबो तेबे ताको झियो माने ओपन रीओपन करि परिबे नाही, से ताको से पार्टीशन को आउ थरे रीओपन करि परिबे नाही। सेथिरे दुईटी क्लज अछि, जदि से पार्टीशन टा केवल पार्टीशन हे गला बोले मोहरे कहले हबो नाही, से पार्टीशन टा जदि रजिस्टर्ड पार्टीशन हेइथिबो किंबा कौनसी एक रेस्पॉन्सिबल जुडिशियल कोर्ट रो ऑर्डर रे पार्टीशन हेइथिबो
ତାହେଲେ ତାକୁ ଝିଅମାନେ ରିଓପନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିତି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ାଏ ଏମ୍ବିଗୁଇଟି ଆସିଲା, ଗୁଡ଼ାଏ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା ଏଥିରେ। ଏବଂ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା? ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ପ୍ରୋକ୍ଲାମେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଡିସିଜନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ସନ୍ଦେହ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ବସିଲା। ଗୋଟିଏ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର 2 ଜଜ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚ ୟା ଉପରେ ବିଚାର କଲାବେଳେ ପ୍ରକାଶ ଭର୍ସେସ ଫୁଲବତୀ 1916 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଯେ କୋପରେସନର ରାଇଟ୍ ଝିଅକୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ 2005ରେ ବାପା ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିବେ ତାହେଲେ ଝିଅକୁ କୋପରେସନର ରାଇଟ୍ ମିଳିବ। 2005 ପୂର୍ବରୁ ଯାହାଙ୍କର ବାପା ଏକ୍ସପାୟାର କରି ଯାଇଥିବେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଝିଅଙ୍କୁ କୋପରେସନର ରାଇଟ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଟିସନର ରାଇଟ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଭାଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଇଏ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର 2 ଜଣ ଜଜଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ବେଞ୍ଚ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏହାର ଏକ ଓଲଟା ମତାମତ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଆଉ 2 ଜଣିଆ ବେଞ୍ଚରୁ ଆସିଲା, ଯୋଉଟା ହଉଛି 2018ରେ ଦନାମା ଭର୍ସେସ ଦନାମା ଭର୍ସେସ ଅମର ଗୋଟେ କେସ୍ 2018ରେ ଆସିଲା। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣିଆ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ବେଞ୍ଚ କହିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ପ୍ରକାଶ ଭର୍ସେସ ଫୁଲବତୀରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ଏଥିରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଝିଅକୁ ତାର ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍ ଅଛି, ସେ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍ ସେଟା ଜନ୍ମରୁ ତାକୁ କୋପରେସନର ରାଇଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଏ ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର କୋପରେସନର ରାଇଟ୍ ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ହକଦାର ହେଇଯାଉଛି। ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଝିଅକୁ ମାନେ 2005 ବେଳକୁ ବାପା ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିବେ ତାହେଲେ କେବଳ ଝିଅକୁ ମିଳିବ, ଭାଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଅଧିକାର ମିଳିବ, ଏଇଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଉଛି ତାର ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍ ରହୁଛି ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ। ଏଣୁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ 2 ପ୍ରକାର ବିଚାର ଆସିଲା, ୟା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାର କଲେ ଯେ 2 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଆଉ 2 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ତାକୁ କାଟିଦେଲେ। ଏଣୁ ୟାକୁ କ୍ଲିୟରିଟି ଆଣିବାର ଦରକାର ଅଛି। ଏବଂ 2020 ମସିହାରେ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରାଗଲା ଯେ ବିନୀତ ଶର୍ମା ଭର୍ସେସ ରାକେଶ ଶର୍ମା କେସ୍ରେ ମାନ୍ୟବର 3 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ବସିକରି ଭିଭିଡଲି ଆଲୋଚନା କଲେ, ୟାକୁ ମାନେ ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ସେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଦେଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରୋକ୍ଲାମେସନ୍ କଲେ, ସେଥିରେ କ୍ଲିୟର କହିଲେ, ସେଥିରେ 2 ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ। ସେଥିରେ କହିଲେ 2005 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଝିଅର କୋପରେସନର ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ବିଚାର କରିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବଂ ରେଷ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଏଫେକ୍ଟରେ ମାନେ ଯୋଉ ଦିନ ଝିଅର ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ସେହି ଦିନରୁ ହିଁ ଝିଅର ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି। 2ଟା ପ୍ରଶ୍ନ 3 ଜଣିଆ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ସେଟା ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 2005 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଝିଅର କୋପରେସନର ରାଇଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ 2005 ପୂର୍ବରୁ ଝିଅଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଝିଅର କୋପରେସନର ରାଇଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମାନ୍ୟବର 3 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଯେ ଯୋଉ ଦିନ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ତାର ଉପରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରଖିବାର ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ସେ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟିରେ ତାର ଅଧିକାର ଆସିଯାଇଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯଦି ବି ବାପାଙ୍କର ଆଗରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ 2005ରେ ଯୋଉ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ତାର ଆଗରୁ ଯଦି ବି ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଝିଅମାନେ ସେଥିରେ କୋପରେସନର ରାଇଟ୍ ତାଙ୍କର ଆସିବ। ଏଣୁ ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରେ 2005 ମସିହା ଠାରୁ ଯୋଉ ଆଇନ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଲା ହିନ୍ଦୁ ସକ୍ସେସନ ଆକ୍ଟରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି କି ଝିଅମାନେ କାହିଁକି ଅଧିକାର ପାଉଛନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁଅମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇବେ, ଇଏ ଦେଶର ଆଇନ କହୁଛି, ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ
ହିନ୍ଦୁ ସକ୍ସେସନ ଆକ୍ଟର ମାନେ ଇଏ ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି, ଏହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ।